alaikum. My dear students, honorable guardians, and the viewers. Welcome to Dinajpur Jilla School online classes. My dear students, how are you? Hope you are keeping well by the grace of Almighty Allah. I am also well. Dear students, you know the whole world has been infected with the virus called Corona or COVID-19. And this virus has created a pandemic situation all over the world. For this reason, all the educational institutions of Bangladesh have been closed in order to avoid the transmission of this virus. But the authority of Dinajpur Jilla School has taken some initiatives to continue our teaching learning activities, and online class is one of them. My dear students, I would like to welcome all of you to my English class today. Dear students, I am going to share my ideas, share my views with the students of class 10 today. Before starting my class, I would like to introduce myself. I am Muhammad Anisur Rahman, Assistant Teacher, English, Dinajpur Jilla School, Dinajpur. My dear students, look at the following sentences. First sentence is, the boy go to school regularly. Here the verb is go. And in the next sentence, the boy goes to school regularly. Here the correct form of the verb is goes. Next, he has come home yesterday. Here verb is has come. In the next sentence, he came home yesterday. Here the correct form of the verb is came. So my dear students, here we find that all the corrections are related to verb. So students, guess what is our today's topic? Yes, today's topic is right form of verbs part 1. My dear students, let's discuss the topic step by step. At first, I would like to focus on the rule number 1. Here, in present indefinite tense, if the subject is third person singular number, yes will be added to main verb. তার অর্থ হচ্ছে, যদি কোনো সেন্টেন্সের সাবজেক্ট থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হয়, তাহলে ভার্বের শেষে এস বা ইয়ের যুক্ত হয়। এখন এক্সাম্পল, ট্রাফিক জ্যাম অকার। হেয়ার সাবজেক্ট ইজ ট্রাফিক জ্যাম, ভার্ব ইজ অকার। সো যেহেতু সাবজেক্টটা থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, ভার্বের সঙ্গে এস যোগ করা হয়েছে অকার্স। In the next example, it give a lot of pains to the people. Here verb is give and subject is it, এবং ইটটা হচ্ছে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, এই কারণে এখানে এর যোগ হয়েছে ভার্বের সঙ্গে গিভস। ই-কমার্স প্রোভাইড আস উইথ গ্লোবাল ইনফরমেশন। এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে ই-কমার্স, ভার্ব প্রোভাইড, সুতরাং এখানে ভার্বের সঙ্গে এর যোগ করা হয়েছে প্রোভাইডস, যেহেতু ই-কমার্স থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার। Now, if the last letters of the verb are O, X, CH, SH and SS, ES will be added to the verb. অর্থাৎ কোনো ভার্বের শেষের অক্ষর বা অক্ষরগুলো যদি ও, এক্স, সিএইচ, এসএইচ এবং এসএস হয়, তাহলে সেগুলো ভার্বের সঙ্গে শেষে ইয়ের যোগ হয়, আর অন্য সবগুলোর সঙ্গে শুধু এর যোগ হয়। এখন দেখি আমরা থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, কোন কোন ওয়ার্ডগুলো থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার। হি, শি, ইট অ্যান্ড এ নাউন, অর্থাৎ হি, শি, ইট এবং যে কোনো একটি নাম থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার। এক্সাম্পল, রাশ, রাশেশ। That means here the last letters
sh, so es is added here. Cash, caches. Do, does. Mix, mixes. More examples. Read the following paragraph on my brother's daily routine. My brother always get. Here, my brother, third person singular number, and tense is present indefinite tense. So here get. Here s is added to the word verb get. Up early and wash. Last letter sh. So here es is added. Washes his face. Then he brushes. Here brushes his teeth. He read. Here s is added as the last letter is d. Next, attentively and pass. Last letters ss. So es is added here. Passes. Next, the exam. He go. Last letter o es. Goes to school and return. S is added here. Returns home at 4 p.m. At night, he do. That means does his homework. After that, he watches TV. As the last letters are ch, so es is added to the verb. My dear students, next I would like to focus on rule number 2. Verb of a sentence will be according to the head word of the subject. That means ভার্বটা সাবজেক্ট একটা অনেক বড় হতে পারে, সেক্ষেত্রে আমরা কোন ওয়ার্ডটা, অর্থাৎ একাধিক ওয়ার্ড নিয়েই সাবজেক্ট হতে পারে, সেক্ষেত্রে আমরা যে ওয়ার্ডটা হেড ওয়ার্ড সেই অনুযায়ী ভার্বটা লিখব। এক্সাম্পল দেখেন, দ্য প্রসপারিটি অফ এ ফার্মার মেনলি ডিপেন্ড অন এগ্রিকালচার। হেয়ার প্রসপারিটি, দ্য প্রসপারিটি অফ এ ফার্মার, এটা হচ্ছে সাবজেক্ট, আর এই সাবজেক্টটার হেড ওয়ার্ড হচ্ছে দ্য প্রসপারিটি। সো এই প্রসপারিটি অনুযায়ী ভার্বটি হবে, তাহলে এখানে হবে প্রসপারিটি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, সেই কারণে এখানে এর যোগ হয়েছে ডিপেন্ডস। নেক্সট, দ্য ইনক্রিজিং নাম্বার অফ ভেহিকেলস ক্রিয়েট ট্রাফিক জ্যাম। ইনক্রিজিং নাম্বার অফ ভেহিকেলস, এখানে সাবজেক্ট দ্য ইনক্রিজিং নাম্বার অফ ভেহিকেল অ্যান্ড হেড ওয়ার্ড ইজ দ্য ইনক্রিজিং নাম্বার। সো হেয়ার এস is added to the word create. So creates. Next, rule number 3. Verb of a sentence will be past participle after being, being, having, get, got, getting and it is. এর অর্থ হচ্ছে যদি কোনো ওয়ার্ড থাকে যেমন বি, বিং, বিন, হ্যাভিং, গেট, গট, গেটিং এবং ইট ইজ, এরপরে যদি কোনো ভার্ব থাকে তাহলে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল হবে। যেমন ই-কমার্স মে বি ডিফাইন্ড অ্যাজ এ বিজনেস প্রসেস। বির পরে ভার্ব ডিফাইন, সো ডিফাইন উইল বি ডিফাইন্ড, দ্যাট মিনস পাস্ট পার্টিসিপল। রিউমার ইজ সাম ইনফরমেশন দ্যাট ইজ স্প্রেড বাই বিং টক অ্যাবাউট। এখানে বিং এর পরে ভার্ব টক, সুতরাং টক এর পাস্ট পার্টিসিপল টকড হবে এখানে। দেন দ্য ম্যান র্যান অ্যাওয়ে হ্যাভিং টেক দ্য মানি। এখানে হ্যাভিং এর পরে টেক ভার্ব, সুতরাং পাস্ট পার্টিসিপল হবে টেকেন। ইট ইজ অ্যান্টিসিপেট দ্যাট এটসেট্রা, তাহলে ইট ইজ অ্যান্টিসিপেটেড, কারণ ইট ইজ এর পরে যদি কোনো ভার্ব থাকে সেটা পাস্ট পার্টিসিপল হয়। নাও move on to the next rule, rule number 4. Verb of a sentence will be present form after modal auxiliaries. Modal auxiliaries কি? Can, could, may, might, shall, should, ought to, will, would, must, had better, would rather, be to, have to. Be to বলতে আমরা বুঝি am to, is to, are to, was to, were to. হ্যাভ টু বলতে আমরা বুঝি হ্যাভ টু, হ্যাজ টু, হ্যাড টু। তবে ইনফিনিটিভ, দ্যাট মিনস টু ভার্ব।
in order to, cannot but and let অর্থাৎ মডাল অক্সিলারিজ যেগুলো বলা হলো ক্যান, কুড, মে, মাইট, শ্যাল, শুড, অট টু, উড, উইল, মাস্ট, হ্যাড, বেটার, উড রেদার, বি টু, হ্যাভ টু এবং ইনফিনিটিভ অর্থাৎ টু শুধু, তারপরে ইন অর্ডার টু, ক্যান নট বাট এবং লেট এর পরে যে ভার্ব থাকবে সেই ভার্বটা সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স বা ভার্বের বেস ফর্ম হবে। যেমন এক্সাম্পলে যদি আমরা দেখি উই রিড বুকস ইন অর্ডার টু গেইন নলেজ, এখানে গেইন ভার্ব তার সামনে ইন অর্ডার টু, অর্থাৎ ইন অর্ডার টু পরে ভার্ব আছে, তাহলে সেই ভার্বটা প্রেজেন্ট ফর্মেই হবে বা বেস ফর্মেই হবে গেইন। বিজনেসম্যান ক্যান ডিরেক্ট দেয়ার বিজনেস, এখানে বিজনেসম্যান ক্যান হচ্ছে মডাল অক্সিলারি, তারপরে ডিরেক্ট আছে, এটা প্রেজেন্ট ফর্মেই হবে ডিরেক্ট। দ্য স্টুডেন্টস ক্যান নট বাট টেক হেল্প ফ্রম দ্য টিচার্স, এখানে ক্যান নট বাটের পরে ভার্ব হচ্ছে টেক, সুতরাং এখানে টেক প্রেজেন্ট ফর্মেই হবে টেক। উই শুড রিমেম্বার হিম ফর হিজ গ্রেট ডিডস, এখানে শুড মডাল অক্সিলারি, তারপরে হচ্ছে রিমেম্বার ভার্ব, সুতরাং ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মেই হবে। ইন অর্ডার টু ইনশিওর ম্যাক্সিমাম বেনিফিট উই শুড এডুকেট চিলড্রেন, এখানে ইন অর্ডার টুর পরে ভার্ব ইনশিওর, সুতরাং ইন অর্ডার টুর পরে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মেই হয়, সুতরাং এখানে ইনশিওরই হবে। My dear students, hope you will understand better. Next, rule 5. ing is added to a verb after mind or with a view to, forward to, prefer to, addicted to, cannot help, before, after, while and any prepositions, অর্থাৎ যে কোনো প্রিপোজিশন, তারপরে হচ্ছে মাইন্ড, অর, উইথ এ ভিউ টু, ফরওয়ার্ড টু, প্রিফার টু, এডিক্টেড টু, ক্যান নট হেল্প, বিফোর, আফটার, হোয়াইল এর পরে যদি কোনো ভার্ব থাকে সে ভার্বের সঙ্গে আইএনজি যোগ হয়। এখানে এক্সাম্পল, এ ম্যান মিটস হিজ এন্ডস ওয়ান্স অর টোয়াইস বাই টেল লাইস, এখানে বাই প্রিপোজিশন তারপরে হচ্ছে টেল, এই কারণে ভার্বের সঙ্গে আইএনজি যোগ হবে telling lies. We cannot be prosperous without receive education, without preposition তারপরে receive verb ing যোগ receiving. Formalin is used in our food with a view to preserve them for a long time, এখানে with a view to এরপরে ভার্ব হচ্ছে preserve, সুতরাং ভার্বটির সঙ্গে ing যোগ হবে preserving. We should take preparation before appear at the exam, এখানে বিফোর এর পরে ভার্ব appear আইএনজি যোগ হবে appearing. Next rule 6a. If the action of the non-finite verb is finished before finite verb, the non-finite verb will be past participle. That means যদি non-finite ভার্বটা finite ভার্বের আগেই সম্পন্ন হয়। এখন এর আগে আমাদের বোঝার দরকার নন ফিনিট ভার্ব কি এবং ফিনিট ভার্ব কি। ভার্ব এর দুইটা ফর্ম, ফিনিট ভার্ব, নন ফিনিট ভার্ব। তো এখানে নন ফিনিট ভার্ব হচ্ছে যদি কোনো সিম্পল সেন্টেন্সে দুইটি ভার্ব থাকে, যে ভার্বটি ওই সেন্টেন্সটি টেন্স চেঞ্জ করার ফলে যে ভার্বটি পরিবর্তন হয় সেটা হচ্ছে ফিনিট ভার্ব, আর যে ভার্বটি টেন্স চেঞ্জ করার ফলে কোনো পরিবর্তন হবে না সেটা হচ্ছে নন ফিনিট ভার্ব। যেমন আই ওয়ান্ট টু গো টু স্কুল, আই ওয়ান্ট টু গো টু স্কুল, এখানে দুইটি ভার্ব, একটা ওয়ান্ট একটা গো। আমি যদি এটাকে টেন্স চেঞ্জ করি, পাস্ট টেন্সে যদি কনভার্ট করি তাহলে সেন্টেন্সটি হবে আই ওয়ান্টেড টু গো টু স্কুল। তার মানে ওয়ানটা পরিবর্তন হলো, ওয়ান্ট থেকে ওয়ান্টেড হলো, কিন্তু টু গোটা থেকেই গেল, সুতরাং টু গোটা এখানে নন ফিনিট ভার্ব এবং ওয়ানটা এখানে ফিনিট ভার্ব। সুতরাং এখানে বলা হচ্ছে যে নন ফিনিট ভার্বটা যদি ফিনিট ভার্বের পূর্বেই সংঘটিত হয় তাহলে নন ফিনিট ভার্বটা পাস্ট পার্টিসিপল হবে। যেমন example, the habits formed in the student life influence the later phase of life. Here form is non-finite verb, influence is finite verb. So influence এর আগেই ফর্ম কার্যটা সম্পন্ন হয়েছে, সুতরাং হবে এখানে ফর্মড। তাহলে the habits formed in the student life influence the later phase of life. Next, adult allowance is a novel program initiated in our country. এখানে
ইজটা এখানে হচ্ছে ফিনিট ভার্ব, আর এখানে নন ফিনিট ভার্ব হচ্ছে ইনিশিয়েট। সুতরাং এটা আগেই শুরু হয়েছে, শুরু করাটা আগেই হয়েছে, তারপরে এটা নভেল প্রোগ্রাম হয়েছে, সুতরাং ইনিশিয়েটেড। নেক্সট, rule 6b. Here, but if the action of the non-finite verb is finished after finite verb, infinitive is used before the non-finite verb. That means যদি non-finite ভার্বটি finite ভার্বের পরে সংগঠিত হয় তাহলে non-finite ভার্বটির সামনে টু বসবে। যেমন উই আর টু বার্গেইন বাই সিম্পল প্রোডাক্ট, এখানে আর টু বার্গেইন ফিনিট ভার্ব, বাই নন ফিনিট ভার্ব। তো দেখেন বার্গেইনটা আমাদের আগেই সম্পন্ন হয়, বাইটা হয় পরে, প্রয়োগ করাটা হয় পরে। এই কারণে বাই প্রয়োগ করা নন ফিনিট ভার্বটি যেহেতু পরে সম্পন্ন হচ্ছে এই জন্য এর সামনে টু বসবে। তাহলে উই আর টু বার্গেইন টু বাই সিম্পল প্রোডাক্ট। দ্য স্টুডেন্টস রিড অ্যাটেন্টিভলি একুয়ার নলেজ, তার মানে একুয়ার জ্ঞান অর্জন করা নন ফিনিট ভার্ব, এটা পরে সংগঠিত হচ্ছে, আগে মনোযোগ সহকারে পড়ে তারপরে জ্ঞান অর্জন করে, সুতরাং একুয়ারের সামনে টু বসবে। দ্য স্টুডেন্টস রিড অ্যাটেন্টিভলি টু একুয়ার নলেজ। নেক্সট, rule 6c. Again, the action of the finite verb and non-finite verb is taken place at the same time. ing form is added to the non-finite verb. That means ফিনিট ভার্ব এবং নন ফিনিট ভার্ব কাজটি যদি একই সঙ্গে সংঘটিত হয় তাহলে নন ফিনিট ভার্বটির সঙ্গে আইএনজি যোগ হয়। যেমন এক্সাম্পল, দ্য পিপল লিভ ইন দ্য বিগ সিটিজ আর ইন্ট্রোডিউসড উইথ ট্রাফিক জ্যাম। হেয়ার আর ইন্ট্রোডিউসড ফিনিট ভার্ব অ্যান্ড লিভ হচ্ছে নন ফিনিট ভার্ব। সুতরাং নন ফিনিট ভার্বটি এবং ফিনিট ভার্বটি একই সঙ্গে সংঘটিত হচ্ছে, এই কারণে লিভের সঙ্গে আইএনজি যোগ হবে, লিভিং। Most of our people have low income are in danger. এখানে have এর সঙ্গে আইএনজি যোগ হবে, having. Next, I am going to focus on rule number 7. That is, if the subject of a sentence is passive or inactive, not doer, action performer, the sentence will be passive in form. দ্যাট মিনস কোনো সেন্টেন্সের যদি সাবজেক্টটি অ্যাকশন পারফর্মার বা কর্তা বা ভার্ব সম্পন্নকারী যদি না হয় সেই ক্ষেত্রে সেন্টেন্সটি হবে প্যাসিভ ভয়েসে, অর্থাৎ যে ভার্বটি থাকবে সেই ভার্বটাকে সম্পন্নকারী অর্থাৎ ভার্বটা সম্পন্নকারী ব্যক্তি বা বস্তু যদি সাবজেক্টে না থাকে, অর্থাৎ সাবজেক্টটি যদি ইনঅ্যাক্টিভ হয়, প্যাসিভ হয়, তাহলে সেন্টেন্সটি প্যাসিভ ভয়েসে পড়তে হবে, প্যাসিভ ফর্মে। গঠনটা প্যাসিভ ফর্মে হচ্ছে সাবজেক্ট, অক্সিলারি ভার্ব, তারপরে V3, তারপরে এক্সট্রা। অর্থাৎ এখানে আমরা মনে করতে হবে যে প্যাসিভ ভয়েসে সবসময় অক্সিলারি ভার্ব থাকবে এবং ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল বা ভার্ব 3 থাকবে। যেমন আমরা উদাহরণ যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাবো দ্য সান ইজ নট সি ইন এ রেইনি ডে। এখানে দ্য সান ইজ নট সিইং হবে না, এখানে দেখেন সি ভার্ব, এই ভার্ব সম্পন্নকারীটাকে, ভার্ব সম্পন্নকারীকে আমরা, পিপল বা উই বা আই হতে পারে, সান না। এটা হচ্ছে দ্য সান, এখানে ইনঅ্যাক্টিভ বা প্যাসিভ। সুতরাং আমরা কি করবো, ভার্বটা সবসময় পাস্ট পার্টিসিপল করবো এবং অক্সিলারি ভার্ব বসানোই আছে। তাহলে দ্য সান ইজ নট সিন ইন এ রেইনি ডে। নেক্সট, চাইল্ড লেবার ফরবিড ইন্টারন্যাশনালি। ফরবিড নিষিদ্ধ করা, এই কাজটা কার দ্বারা সম্পন্ন হয়, সাবজেক্টে নাই। হ্যাঁ, তাহলে কি হচ্ছে, এখানে হবে দ্য চাইল্ড, এখানে চাইল্ড লেবার এখানে ইনঅ্যাক্টিভ, সুতরাং আমরা কি লিখবো, চাইল্ড লেবার হ্যাজ বিন ফরবিডেন। এডুকেশন কম্পেয়ার টু লাইট, এখানে কম্পেয়ার তুলনা করা, এখানে তুলনাকারী সাবজেক্টে নেই, এখানে সাবজেক্ট এডুকেশন এবং the education is here inactive or passive, so the sentence is in passive form. সুতরাং education is compared, আমরা অক্সিলারি ভার্ব বসাবো এবং ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল করব, compared to light. Next, rule 8. To complete the meaning of a sentence, we can use the tense that it demands. অর্থাৎ কোনো সেন্টেন্সের অর্থকে পরিপূর্ণ করার জন্য আমরা যে কোনো টেন্স ব্যবহার করতে পারি যে টেন্স ওই সেন্টেন্স দাবি করে। যেমন এক্সাম্পল, দ্য অথরিটি ইন্ট্রোডিউস কম্পিউটার
এডুকেশন ইন আওয়ার এডুকেশন সিস্টেম, মানে কর্তৃপক্ষ আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় কম্পিউটার শিক্ষাকে পরিচিতি করাইছেন। এটাতে যদি আমরা যে কাজটি পূর্বে সংগঠিত হয়ে তার ফলাফল এখনও চলতেছে বোঝাবে, সেটা হবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। সুতরাং এই সেন্টেন্সটাকে আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে লিখতে পারি। দ্য অথরিটি হ্যাজ বিন ইন্ট্রোডিউসড কম্পিউটার, যেহেতু ইন্ট্রোডিউস মানে দ্য অথরিটি হ্যাজ ইন্ট্রোডিউসড কম্পিউটার এডুকেশন ইন আওয়ার এডুকেশন সিস্টেম, তাহলে হ্যাজ ইন্ট্রোডিউসড এটা হলো প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে। তারপর ওয়েম্যান ওয়ার্ক উইথ ম্যান, দ্যাট মিনস এখানে একটা চলমান প্রক্রিয়া বোঝাচ্ছে যে মহিলারা পুরুষদের সঙ্গে কাজ করতেছে। তাহলে ওম্যান আর ওয়ার্কিং উইথ ম্যান আমরা কন্টিনিউয়াস টেন্সে লিখব। মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্টস ইউজ মোবাইল ফর কমিউনিকেশন, এখানে কন্টিনিউয়াস প্রসেস একটা, তাহলে মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্টস আর ইউজিং প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসে লিখতে হবে। নেক্সট রুল নম্বর 9, টু ফুলফিল দ্য মিনিং অফ এ সেন্টেন্স উই ক্যান মেক ইট নেগেটিভ, অর্থাৎ কোনো সেন্টেন্সের অর্থকে পরিপূর্ণ করার জন্য আমরা সেন্টেন্সটিকে নেগেটিভ করতে পারি। যেমন দ্য পোর থিঙ্ক অফ পারচেজিং মিট অ্যান্ড ফিশ, অর্থাৎ এখানে যদি আমরা নেগেটিভ না করি অর্থটা পরিপূর্ণতা পাচ্ছে না, সুতরাং আমরা এখানে নেগেটিভ করব এবং যে টেন্স প্রয়োজন সেই টেন্স এখানে ব্যবহার করব। তাহলে হচ্ছে দ্য পোর ক্যান নট থিঙ্ক অফ পারচেজিং মিট অ্যান্ড ফিশ, অর্থটা ক্লিয়ার করার জন্য আমরা ক্যান নট বসালাম, নেগেটিভ করলাম। তারপরে টু গেট রেসপেক্ট ফ্রম আদার্স উই টেল এ লাই, তাহলে টু গেট রেসপেক্ট ফ্রম আদার্স উই শুড নট টেল এ লাই, যদি আমরা নেগেটিভ করি তাহলে সেন্টেন্সটার অর্থটা পরিপূর্ণ হচ্ছে। রিক্সা প্লাই অন দ্য মাডি রোড, রিক্সা ক্যান নট প্লাই অন মিন চলাচল করা, মাডি রোড মানে কাদাযুক্ত রাস্তা, ক্যান নট প্লাই অন দ্য মাডি রোড। Now, I would like to focus on rule of 10. Here, we can use modal auxiliaries in a sentence to make the meaning clear. অর্থাৎ আমরা কোনো সেন্টেন্সে মডেল অক্সিলারি ব্যবহার করতে পারি যদি সেখানে অর্থটা পরিপূর্ণ করার জন্য মডেল অক্সিলারি ব্যবহার হয়। যেমন এক্সাম্পল, there be a fixed price for every item. Here we can use modal auxiliary should. There should be a fixed price for every item. Second one see not only beautiful sight but also get fresh water. Here can see, এখানে আমরা ব্যবহার করতে পারি one can see not only beautiful sight but also can get fresh air. এখানে can আমরা modal auxiliary ব্যবহার করে অর্থটাকে ক্লিয়ার করতে পারি বা পরিপূর্ণ করতে পারি। এ tolerant man that solve problems step by step, তাহলে এখানে tolerant man can solve problems step by step. Next, rule 11. Here, always, often, sometimes, every day, daily, regularly, generally, occasionally, normally and usually always follow present indefinite tense. That means পুরো সেন্টেন্সে অলওয়েজ, অফেন, সামটাইমস, এভরিডে, ডেইলি, রেগুলারলি, জেনারেলি, অকেশনালি, নর্মালি এবং ইউজুয়ালি যদি থাকে তাহলে সেন্টেন্সটি সব সময় প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হবে। যেমন এ স্টুডেন্ট জেনারেলি ও টু হিজ টিচার্স, ও মানে হচ্ছে ঋণী থাকা, তাহলে যেহেতু জেনারেলি আছে সেন্টেন্সটি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট হবে এবং এই স্টুডেন্ট থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, এই কারণে ভার্বের সাথে এস বাই এর যোগ হবে, যেটা আমরা পূর্বে করেছিলাম। তাহলে এই স্টুডেন্ট জেনারেলি ওজ টু হিজ টিচার্স। তারপরে এ ডে লেবারার জেনারেলি ওয়ার্ক ফ্রম ডাউন টু ডাস্ক, এখানে জেনারেলি থাকার কারণে সেন্টেন্সটি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স এবং এ ডে লেবারার থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, এই কারণে এখানে ওয়ার্কের সঙ্গে এর যোগ হবে। তাহলে এ ডে লেবারার জেনারেলি ওয়ার্ক ফ্রম ডাউন টু ডাস্ক। নেক্সট রুল 12. Now, at this moment, at present, day by day, always follow present continuous tense. অর্থাৎ নাও অ্যাট দিস মোমেন্ট, অ্যাট প্রেজেন্ট, ডে বাই ডে যদি কোনো সেন্টেন্সে থাকে সেন্টেন্সটি অবশ্যই প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হবে। যেমন এখানে বলা হচ্ছে বাংলাদেশ ডেভেলপ ডে বাই ডে, ডে বাই ডে থাকার কারণে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স এবং প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের গঠন তোমরা জানো, সাবজেক্টের পরে এম ইজ আর অক্সিলারি ভার্ব, তারপরে ভার্বের সঙ্গে আইএনজি যোগ। তাহলে বাংলাদেশ ইজ ডেভেলপিং ডে বাই ডে।
at present we read seriously to do better in the exam. তাহলে at present থাকার কারণে এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হবে। at present we are reading seriously to do better in the exam. Next rule is rule 13. টাইম এক্সপ্রেশনস অর্থাৎ সময় নির্দেশক, সময় নির্দেশ করে এমন হচ্ছে জাস্ট নাও, ইয়েট, এভার, অলরেডি, লেটলি, রিসেন্টলি, অলওয়েজ ফলো প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। অর্থাৎ কোনো সেন্টেন্সে টাইম এক্সপ্রেশন ওয়ার্ড যেমন জাস্ট নাও, ইয়েট, এভার, অলরেডি, লেটলি, রিসেন্টলি যদি থাকে সেন্টেন্সটি সর্বদাই প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হবে। যেমন আওয়ার গভর্নমেন্ট অলরেডি টেক সাম ইনিশিয়েটিভস, এখানে অলরেডি থাকার কারণে সেন্টেন্সটি হবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। তোমরা সকলেই অবশ্যই গঠনটা জানো। প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের গঠনটা হচ্ছে সাবজেক্ট হ্যাভ হ্যাজ অ্যাজ অক্সিলারি ভার্ব, দেন ভার্ব 3 দ্যাট মিন্স ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল। তাহলে এখানে কি হবে? আওয়ার গভর্নমেন্ট হ্যাজ অলরেডি টেকেন সাম। দ্বিতীয় সেন্টেন্সে যদি আসি আমরা দেখতে পাবো আই জাস্ট রিসিভড ইউর লেটার। এখানে জাস্ট থাকার কারণে সেন্টেন্সটি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। তাহলে আই হ্যাভ জাস্ট রিসিভড ইউর লেটার ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল হবে। হ্যাঁ, I will focus on rule 14. Here, at that time, once ago, yesterday, last, and any past event. অর্থাৎ যে কোনো অতীতের ঘটনা। অলওয়েজ ফলো পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স। অর্থাৎ সেন্টেন্সটিতে যদি টাইম এক্সপ্রেশন অ্যাট দ্যাট টাইম, ওয়ান্স, অ্যাগো, ইয়েস্টারডে, লাস্ট এবং যে কোনো অতীতের ঘটনা বর্ণনা থাকে তাহলে সেন্টেন্সটি হবে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স। যেমন উদাহরণ বা এক্সাম্পল, অ্যাট দ্যাট টাইম হিজ পোয়েমস অ্যান্ড সং ইন্সপায়ার দ্য পিপল। এখানে অ্যাট দ্যাট টাইম থাকার কারণে সেন্টেন্সটি পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স এবং ভার্বের পাস্ট ফর্ম হবে। তোমরা জানো সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব টু তারপর অবজেক্ট, পাস্ট ইনডিফিনিটের গঠন। তাহলে হবে অ্যাট দ্যাট টাইম হিজ পোয়েমস অ্যান্ড সং ইন্সপায়ার্ড দ্য পিপল। এবার আওয়ার ফ্রিডম ফাইটার্স স্যাক্রিফাইস দেয়ার লাইভস ইন 1971। 1971 অতীতের কোনো ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছে, এই কারণে এটা হবে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স। আওয়ার ফ্রিডম ফাইটার্স স্যাক্রিফাইসড দেয়ার লাইভস ইন 1971। এবার ওয়ান্স উইমেন বি কনফাইন্ড উইথিন দ্য ফোর ওয়ালস। এখানে ওয়ান্স থাকার কারণে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স এবং ওম্যান ওয়ার হবে। ওম্যান দুটো থার্ড পারসন প্লুরাল নাম্বার, এই কারণে এখানে ওয়ার। তাহলে ওয়ান্স উইমেন ওয়ার কনফাইন্ড উইথ দ্য ফোর ওয়ালস। Rule 15. The verb after relative pronoun follows N, P, NP before relative pronoun. কষ্ট হলো বুঝতে, একটু সহজ করে দিচ্ছি। তাহলে বলা হচ্ছে এখানে যে দ্য ভার্ব আফটার রিলেটিভ প্রোনাউন, মানে রিলেটিভ প্রোনাউনের পরের ভার্বটি ফলো এন, পি, এনপি। এনতে নাউন, পিতে প্রোনাউন, এনপিতে হচ্ছে নাউন ফ্রেজ। বিফোর রিলেটিভ প্রোনাউন অর্থাৎ রিলেটিভ প্রোনাউনের পরের ভার্বটি রিলেটিভ প্রোনাউনের পূর্বের নাউন, প্রোনাউন বা নাউন ফ্রেজ অনুযায়ী হয়। অর্থাৎ রিলেটিভ প্রোনাউনের পরের যে ভার্বটা সে ভার্বটা অনুসরণ করবে রিলেটিভ প্রোনাউনের যে পূর্বে নাউন, প্রোনাউন বা নাউন ফ্রেজ থাকবে সেটাকে। যেমন উদাহরণের মাধ্যমে ক্লিয়ার হতে পারে বিষয়টি। এডুকেশন ইজ এ লাইট হুইচ রিমুভ দ্য ডার্কনেস অফ মাইন্ড। এখানে রিলেটিভ প্রোনাউন হুইচ, এর পরের ভার্ব রিমুভ। এই ভার্বটি হবে এর পূর্বের নাউন, প্রোনাউন অথবা নাউন ফ্রেজ অনুযায়ী। যেমন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি রিমুভটা হবে এর পূর্বের নাউন হচ্ছে এ লাইট, এ লাইট অনুযায়ী হবে রিমুভ। তাহলে এ লাইট থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, সেন্টেন্সটি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স, তাহলে এখানে রিমুভস হবে। তাহলে হবে এডুকেশন ইজ এ লাইট হুইচ রিমুভস দ্য ডার্কনেস অফ মাইন্ড। নেক্সট এক্সাম্পল, দ্য বিজনেসম্যান হু বি অ্যাভারিসিয়াস ক্যান ডু দিস হেইনাস ওয়ার্ক। এখানে রিলেটিভ প্রোনাউন হু এবং পরের ভার্বটি হচ্ছে বি এবং এটা তার পূর্বের, এর পূর্বের নাউন হচ্ছে দ্য বিজনেসম্যান। তাহলে এটা প্লুরাল নাম্বার, এই কারণে এখানে আর হবে। তাহলে হবে দ্য বিজনেসম্যান হু আর অ্যাভারিসিয়াস ক্যান ডু দিস হেইনাস ওয়ার্ক। হেইনাস ওয়ার্ক মানে জঘন্য কাজ। সো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, হোপ you will try your best to understand the class attentively. Thank you very much. No more today. Bye bye. দেখা হবে আবার। আসসালামু আলাইকুম।